कौन धरिक तू कहबो तू कौन करबी फोन टा दियो मो दीपू फोन केमी धरिक के फोन के धरियो पानी कखारू नाही भलो मत खाई हमरा कोड़ा मार दे केते थर कहजी बाहर का फोन टा दऊ ना लाइट ऑफ करो लाइट सुनिले तुम पाद तळु माटी कोसी जीवो ए दीपू बापा मु तुमको कहथिली सकाळ पहर परिवा आनी कोडे जायथिला अरे मु तो परिवा पत्र नै आसुथिली सुनिबो कथाटा कोन तम मझिया पुओ सुदीप्त माने सोनू ओए पाइची तमे पचारु ना मु केमिति जानिली अरे आज आसिला बाटरू टिके मिक्सचर माटी खाइबे माने सेनाचू खाई सारिबा परे कागज पुड़ियाटारे देखिली रिक्शा वाला रा पुओ ओए स्टॉप माने सारा ओडिसा रे तो मु पुओ प्रथम होईची सावित्री एडी सुजा तमे सुनिले सिना सुनिबी हेलो केते आशा करथिले हम पुओ माने को बड़ा मनुष्य करिया बोलू एई बोला सावित्री एई गला तम पुओ आज बड़ा मनुष्य होई गला से ओएस हेची हम पुओ ऑफिसर हबो आउ अब जीवन रे दुख रहिबनी मु आउ रिक्शा चलेबी नाही तिनी पुओ जन्म करिथिले आमे बहुत दुख कष्ट करी सेमानु को हमें मनुष्य करिछे ए दीपू बापा तो कोन कहथिले तो परिवार सब आइछे तमे तमे जेमिति कहथिलो पानी कखारु आनिछि आरो फोन पानी कखारू आनिबी चालू नहीं पानी कखारु फोन भारी भलो लागे अच्छा हो हो मु आनिछि तमे जेमिति कहथिलो सेमिति आनिछि तू पैडी नै गलु सारे रखी के आइलु हो तमे मते पड़िया ना दियो मु जाय रोसे वास करे जाय मु उपास बकर थिबो मते टिके पानी गिलासे होया दीपू बापा तमे जहा कल तो कल परिवा नै आसिलो आसिला को पुओटा उठे नै आसथा तो आश्चर्य कथा पिलाटा चाली चाली आसिलो रिक्शा आनिथिले कोन हे कथा ना कोच परिबा नै आसिले दीपू खाइबो पुनी कहउछ दीपू को नै आसिबो तमे परिवा काटिबो केते बेले तमे के गामुडा जाय बाड़ी जाओ न हो हो हम राजुआ जे छोटे बेलू आम घरे बड़ होईची मु आज रिक्शा चलाउची सी आज टली चलाउची मु ताकू कहली राजुआ तू टिके टली नै की जा दीपू को बस स्टैंड रु नै आसीबू एई तो राजुआ आसिलानी आ राजुआ धन्याई मु आज गोटे अघटन मान देखिली कोन हेईची कि रे तम बड़ पुआ दीपू गोटे झिया को आनिकी आसीची तमे सिना खुशी होछ भाउज तम मझिया पुआ सुदीप्त ओएस पाइछि बोली किंतु तम दीपू तम मुहरे आज कला बोली देछि भाउज कोन कहउछ तू देखा भाउज देखा सुनुच तो सावित्री सुनुच जो दीपू को एई हातरे मु कोळे काठी बडिस करिथिली जो कुनी बाई अवश्य के मु गढिथिली जो तिने स्वप्न देखिथिले अब पुओ छ माने बड़ मनिष हेबे तिने सब स्वप्न हमर आज भांगी गला सावित्री भांगी गला सुनुच तो सावित्री किछ कहू न कहि की ए कोन हम जन्म करियार पाप कोन तो सेटा फळ ए कोन हम जन्म करियार फळ हो छाड़ मनीष स्वप्न देखे हेले पूरण करने को राति न थाए जाओ आम झील सीता को कहब से बंदन थाली धरी आसू अरे मां मन ओटिए बोली सीता कोण गलो आसे बंदन थाली धरी आसे तो भाई भाई आसे ताको ने बंदा बंदा कर देवा आ मां कोण गलो आ हेलो भगवान चाहिए एमिति झील मिले बंदाण थाली कहू कहू से बंदाण थाली रेडी करी रखिथिला तो को आगु जानि देले लम्बा तो दीप एडे कन्या आने आसुची बोली किछि जानि नथली बापा ताले तो स्क्रिप्ट आंसर करिचु ठीक अछि लम्बा हे देखो भाउज तम गुणवंत पुआ दीपू आउ गेला बहु आसिलानी तो
ବାବାରେ ବୋହୁ ଆଣିଛୁ ତା ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଏଇଆ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କୋତରା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କଣ ତୋର ସଂସ୍କାର? ଏଇ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ଆମେ ତତେ ବଢେଇଥିଲୁ ରେ ଦୀପୁ। ଦେଖୁଛ ଦୀପୁ ବାପା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ଜନ୍ମ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇ ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖ, କୋଉ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସାବିତ୍ରୀ, ବାପା ମା ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସହିବା ପାଇଁ। ଯା ମା ସୀତା, ତୁ ବନ୍ଦେଇକି ଘରକୁ ପାଛଟି ଆଣେ। ଭାଉଜ, ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ବାହା ହେଇଗଲ ବୋଲି ଆମେ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବୁନୁ? ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ସନ୍ତଣା ଶିଖେଇ ଦେବି। ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ମନ୍ଦାମନା କରିଦଉଛି। ମାଇ ପୁଅ, ଆରେ ଦୀପୁ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? କିଛି କହରେ ଦୀପୁ। ଆରେ ଦୀପୁ, ତୁ କିଛି କହରେ, ନହେଲେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ରେ। ଓହୋ, ଭାଇ କଣ କହିବ ମାମା? ମୁଁ କହୁଛି ଭାଉଜ, ତଳକୁ ନା ଭାଉଜ, ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତଳକୁ ନଈ ପଇଲେ ଯଦି ତମ ଡ୍ରେସ ଏତେ କୋତରା ହେଇଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛ କାହିଁକି? ତମ ପରିବାରରେ କଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? What? Who the hell are you? Who the hell are you talking to my this? You bloody girl! ऐसा ना भाई, तू भौणी को ता हाथुरु माड़ खोइलु। तू भौणी को ता हाथुरु माड़ खोइलु, तते टिके खराब लागुनी? ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଦୁନିଆ କହେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିବା ଭାଇର ହାତ ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ହାତ ଉଠଉଛି, ସେ କଥା ସହଜ କେମିତି ଦୀପୁ? ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ପାଇଗଲି ରେ ଦୀପୁ, ମୋ ଜନ୍ମ କରିବା ଫଳକୁ ଆଜି ପାଇଗଲି। अरे दीपू, तू तो माँ पेटरे थिला बेले घोड़े गलुनी काहेकी? 9 ମାସ 9 ଦିନ ତତେ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ରେ। ମଣିଷ ଛୁଆ ସେ 9 ମାସ 9 ଦିନ ରହି ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ, ଆଉ କଣ ସିଏ କଣ ଚିକେନ? 21 ଦିନରେ ଫୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏ ଖାସ ତୁ ପାଟି ଚୁପ କର, ମୋ ବୋଉ ମୋ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଓହୋ ଦୀପକ, ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରୁଥିଲି ନା ଏଭଳିଆ ଖାଲି ଆସିବାକୁ ଆସିବାନି ବୋଲି। ଆରେ ଦୀପୁ, ତୁ ସେ କଣ ଏମିତି କହୁଛି ରେ? ସାବିତ୍ରୀ, ଦେଖୁଛ ସାବିତ୍ରୀ, ଯୋଉ ଦୀପୁକୁ ଏଇ ହାତରେ ଆମେ କୋଳେଇ ତାକି ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ସେ ଦୀପୁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିଦେଲା। ଦେଖୁଛୁ ଦୀପୁ, ଦେଖୁଛୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ରିକ୍ସା ଟାଣି ଟାଣି ବାହାଘର ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି ମତେ ବଡ ମଣିଷରେ କରିବେ ବୋଲି କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢେ ବୋଲି ବିଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ପଢାକୁ ତୁ ଏଇଆ କଲୁ। ଭଉଣୀକୁ ମାଡ଼ ପୁଇଲୁ, ବନ୍ଦାଣ ଥାଳିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ, ଘରର ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ବାଏ ପୁଅ ବା, ତତେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିଗଲି। ମତେ ଆଉ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସର୍ବସ୍ୱର ବାହାରିଗଲା କି ତମର? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ଓଡିଆ ସିରିଏଲ ଦେଖି ଦେଖି ତମର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ହବନି। ଆରେ ଦୀପୁ, ମତେ ଖାଲି ତୁ ଗୋଟେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ, ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଯୋଉ ସେ ବାଡେଇଲା ସେଇଟା କଣ ଠିକ କଲା? ସୀମା ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବେଡା ହବ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଜୀବନରେ କୋଉଠି କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ତୋ ଭଳିଆ କୁଳାଙ୍ଗର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦୀପୁ, ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ। ଏଇ ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ସେ ଦୀପୁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବନି। ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ। ଏଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ସେ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ସେ ଦୀପୁ ଯୋଉ ବୋହୂକୁ ଆଣିଛି ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁ ଆଡକୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନି।
ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ନା ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛି। ଦୀପୁ ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଓହୋ ଦୀପକ, ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରୁଥିଲି ନା ଏଭଳିଆ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଆସିବାନି ବୋଲି। ବାହାରି ଯିବୁ କଣ? ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମର କଣ ଭାଗ ନାହିଁ? ନା ସେ ତମ ବଡ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି? ତେଜପୁତ୍ର କରିଦବ କଣ? ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ନା। ଏଭଳିଆ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ମୁଁ ଆମ ରୁମ୍ ଦେଖୁଛି, ଆସ। ବ୍ୟାଗଟା କରି ତମ ବାପା ଆଣିକି ଆସିବେ। ଠିକ କଥା, ଧରିକି ଯାଉଛି। ଦେଖୁଛ ସାବିତ୍ରୀ, ଦେଖୁଛ କ୍ଷୀର ଛାଡି ଗଲେ କି କରେ ମା, ନଈ ଶୁଖି ଗଲେ କି କରେ ନା। ଯୋଉ କୁନି ବାଇଆ ବସାଟି ଆମେ ଗଢିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡି ବୁଲିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଡି ବୁଲୁଥିବେ ଆମେ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ନୀଡ଼ ଭିତରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିବା ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସାବିତ୍ରୀ। ଦୀପୁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ସାବିତ୍ରୀ, ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ଦେଖୁଛ ଦୀପୁ ବାପା, ତମ ପୁଅ କାହିଁକି ଆମ ଘରେ ଜବାବ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା? ଛାଡ, ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଚାଲ ସ୍ମିତା, ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାର ପୁଅ ଆଜି ଓଏସ୍ ପାଇଛି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିବେ, ବାପା ଆଜି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ତମେ ରିକ୍ସା ଚଲାଅ। କିନ୍ତୁ ନା ସ୍ମିତା, ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ପାଇଁ ତା ପୁଅ ଓଏସ୍ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛ ତମେ। ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା କିଛି ପାଇଛି, ଯାହା କିଛି ହେଇଛି, ଏସବୁ କେବଳ ତମ ପାଇଁ। ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ବାପା ମା କଣ ହଳ କରିବାକୁ ଗଲେ? ସ୍ମିତା, ତମେ ବୁଝୁନ, ବାପା ମାନେ ଟଲି ଚାଳକ, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ସେ ଟଲି ଚଲାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ? ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଗଢୁଥିଲା ମତେ ପାଠ ପଢେଇ ଓଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଜୀବନ ସାରା ତା ହାତରେ ତା ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ଖାଇ ଖାଇ ତାର ପୁରା ସନ୍ତୁଳା ହେଇଯାଇଛି। ଏଣିକି ତମ ଚମ୍ପା କଢିଆ ହାତରେ ତମେ କରିଦେବ ଚିକେନ, ତମେ କରିଦେବ ମଟନ, ତମେ କରିଦେବ ପିଜା, ତମେ କରିଦେବ। ଓ नो ସ୍ମିତା, ଶୁଣ ସ୍ମିତା, ଦୁନିଆ କହେ ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ସଫଳ ହେଇପାରିଛି, ୟା ପଛରେ କେବଳ ତମର ହାତ ଅଛି। ତମେ କଣ ଜାଣିନ? जुआड़ करू जुआड़ न ହେଇଛି ଜୟ ପୁଅ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା କି? ବୁଢାଟେ ହେଇଥା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଶହେ ପିଲାରେ ତୁ ବାପା ହଉ। ହେଇଛି ଜୟ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ଆକୁ କହିଦେ ୟା ଏମିତି ରଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମରା ଆସୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଏତେ ଦିନ ରୁହନ୍ତି। ବୋଉ, ସେ ଆମ ଘରେ ଘର ଦୁଇଆ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଜଇଆ ସ୍ମିତା
ଆମ ଘରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟଲି, ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିକ୍ସା, ଆମ ଗାଈରେ 7-8ଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଆମ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ପରେ ବି ତମେ ମତେ କହିଦେଲ ଘର ଜାଇଆ। ବା ସ୍ମିତା, ବା ସ୍ମିତା, କୁହ କଣ ପାଇଁ ତମର ନିରବତା? ବାପା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାଘରର 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୋଟେ OS ଅଫିସର ହେଇ ଲେବର ଭଳିଆ ଖଟି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମତେ ଘର ଜାଇଆ କହିଦେଲେ ନା। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଚଟେଇ ଦିଅ। କେତେ ଦିନ ରୁହନ୍ତି? ବୋଉ, 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ସରିଗଲା, ତମେ ପଚାରୁଛ ଲିଟ୍ କଟା କଲେ ଅଣ୍ଡିରା କି ମାଇ? ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡାଇଲଗଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ଅଧିକ ଦେଇନି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ପୁଅ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜଇଁ କଣ କେତେ ଦିନ ରହିବା କଥା? ତମେ ଠିକ କହିଛ ବୋଉ। ଋତୁର ଭରସାରେ ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ବଦଳେ, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ମତେ ଜୀବନଠୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ, ମଦର ଇନ୍ ଲ ଏମିତି ବଦଳି ଗଲେ କେମିତି ଚାଲିଯିବି? ସେଦିନ ମଥୁରା ଛାଡି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଗଲା ଭଳିଆ। ଭୁଲ କହିଲ ପୁଅ, ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ସେଦିନ ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ବୋଉର ପାଣି କଖାରୁ ନାହିଁ ମତେ ଡାକୁଛି। ବାପାଙ୍କର ଉଷୁମଳିଆ ଲୁଗାର ବାସ୍ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଛ ପାଖରେ ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ସ୍ମିତା, ଏ ସ୍ମିତା, ମୋ ସହିତ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବ ନା? ହଁ ଯେ ଚାଲ ନା, ତମକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇବି ଆମ ଭଣ୍ଡାବାରି, ତମକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇବି ଆମ ମୁଗ କିଆରି। ଯିବ ନା? ଏ ବୋଉ, ତ ଓଏସ୍ ପୁଅ ଆସୁଚିଲୋ, ହାଇଲାଇଟ୍ କଲା, ହାଇଲାଇଟ୍। ଆରେ ତମେ ମାନେ ବାହାରେ ଯାଏ ଗଲୁ, ତମେ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଯାଉ ଏ ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣ, ଗଲାବେଳେ ରିକ୍ସାଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ। ତୁ ଗଲାବେଳେ ତ ଟଲିଟା ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତୁ ଗଲାବେଳେ ଘର ଆଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିରା ସାୟା ଅଳି ଦେଇନୁ ତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ। ହେ ପ୍ଲସ୍ ତୁ କଳା ପାଉଡର ବି ନେଇକି ଯିବୁ ହେଲା। ଆମେ ତ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବୁନି, ଆଉ ଏ ରିକ୍ସା କାହିଁ ରହିବ? ଯାଅ ଏଠୁ, ଆସ ଘରେ ଭିତରକୁ। জীবন
रुआ रुआ आएंगे जरूर आएंगे मेरा कोरोना कौन में डरुଛ ଯେ हाँ साउंड नहले हब कि हबନି न जाओ ना जाम तमे कहीं आसो कि तुम जा आसोनी ए बाऊ ने गरम पानी टिको को पी दे तू तो तिनी पुआ कथा भाबी भाबी पूरा पागळे होई गलनु आज को 3 दिन तळे तू लाटिन जाइदिलु ए पजन तू आ पछु कसुनु खाउछु तो बरा जाउछे कुआडे आएंगे ए बाऊ ने गरम पानी टिको को पी दे मेरा कोरोना ताहले दीपाली नाना को टिके कड़ा खाउनी गळन जाकी दे सेदिन गोटे गोबर पक को देखी तू कहलु ए मोर मा गोटे बोली सीता गोटे लाठी दी आणी की आसलु मा एठी गोटे नाग सापटे अछि मारी दे ताकू तो मन रखिया पाई मु गोटे बाड़ी दे आणी से गोबर पक को पिटी पिटी मारी देली तापरे तू हठात करे बावड़ी होई के कहलु एबे विलेन मरी गला मेरे कोरोना अर्जुन आएंगे मेरे को साबी अरे साबी ए साबी दादा कोन कहउतिला मा तमे कोन कोकु सावित्री बोली डाकुछ सिए परा तम भाउज मा समान तो बापा घनिया मो भाई 1.5 वर्ष होला रिक्शा नहीं जाईछि ए पर्यंत फेरिनी गला त गला मो टली दौड़ी ताकू भी नहीं पळाई गला आउ तो बापा घनिया तम मा झियो दी जनकू एठी मो दायित्व रे छाडी देई गला तमरो पिंदिबा खाइबा सोइबारे मु केउठी द अबहेला करिनी मु त भाबुची सावित्री रो दियर हुए मु एठी गोटे गेरस्त पलटी जाईछि आउ सेठी पई तो मा को भाउजन डाकी सावित्री बोली डाकुची एथिरे असुविधा किछि नाही त दादा जा हेले भी भाउज मा समान हा 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 बनसा भितरे जगी रहितिला 4 दिनरा भोगिला बाघ सेदिनरा बाघ ए बौला गाई सहित हब मोर बाघ पन्नारी खेळ ए सावित्री सहित हब मोर बाघ पन्नारी खेळ छाड़ी दियो दादा को छाड़ी दियो दादा ए साना भाई तू जदी ठीक समय रे न आसिथांतु ताहले कि राजू दादा बोर आधार कार्ड रो ना लिबे देई थांता बुआ बो कहिला मु जुतियाटा राजू आजी पळौची पुणी आसीबो सेदिन तम मनंक अवस्था कच्चे पुआ बार करी दबो तारी किति धाम हाले कला आएंगे जरूर आएंगे मेरा कोरोना जरूर मु एका आसिनिलो सीता मो संगे तो भाउज भी आसीची तू सत कहउछु एई देख कोन सागुना कसु जे ढेणा में लेई ना ना मो रिया आसुची निया लगेई एई लो भाउज हे ये जाय भाउज हेई दिलो मु कोन मो बड़ भाई मानक परिका बाबा मां को बिना परमिशन रे बाहाई जिबि ना बाबा मां को आशीर्वाद आनिबी तापर जाई विवाह करिबी आ झिया गोटे आनिची आम भाउज मानक परिका जम्मार इंग्लिश रे सोदा सिकिनी काहे कि ना सिया होची आंध्रा बेटी देखा सुंदर बौला गाई देखला पूरा कंख सारू भलिया तो कथा तो सत होला भाई बापा बों का परिस्थिति एठी देखुछु बो एठी पागली हे कि बसेची आ बापा 1.5 वर्ष हलानी रिक्शा नै कि जाइचंती आ घर को फेरी नाती एपटे राजे काका को
ଝିଅ ମୋ ଘେଞ୍ଚି ହଉଛି ସିପୁଡ଼ା ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ତୁ ଟେନସନ ନେନି ଲୋ ଭଉଣୀ। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ ସୀତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ମୋ ରିୟା। ଏ ଦୁନିଆ କହିବ ପ୍ରଦୀପ ତୁନେ କ୍ୟା କିୟା। ଆଜ୍ଞା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବାବୁ। ଆଉ ତମ ପଇସାଟା ନିଅ। କେତେ ପଇସା ହେଲା? 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବାବୁ। ଆଉ ନିଅ। ବାପା ତମେ ଆରେ ପଦିଆ ତୁ ତମେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଥିଲ ବାପା? ସିଆଡେ ସେପଟେ ସୀତାର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ବୋଉଟା ପାଗଳି ହେଇଗଲାଣି, ରାଜା ଦାଦା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟରୁ ଭିଲିଆନ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ବାପା? ସେ ଏକ ଲମ୍ବା କାହାଣୀରେ ପଦିଆ। ଛୋଟ କରି କହୁନ। ସେଦିନ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ରିକ୍ସା ନେଇ ବାହାରୁ ଥାଏ, ହଠାତ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଡାଣି ପଡିଲା। ସେ ଗଡାଣିରେ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁ ମାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମୋ ବ୍ରେକ୍ ତାରଟା କିଏ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି। କିଏ ବାପା? ଜାଣିନି ରେ ପଦିଆ। ତାପରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ରିକ୍ସାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି। କାଇଁ ବାପା ସେଠି କଣ ଉଠାଣି ନଥିଲା କି? ଗଡାଣିଟା ଏତେ ବଡ ଥିଲା ଯେ ଉଠାଣି ପାରି ହେଇଗଲା ପରେ ବି ମୋ ରିକ୍ସା ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ସେମିତି ଯାଉଥାଏ। ମତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା ମୁଁ 8-9 ମାସ ହେଲା ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ ଆସି କୋଉ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଜାଗାଟା ହଉଛି ତାମିଲନାଡୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା ଦରକାର କି ଟିକେ ଶୋଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ ଡାକିଲି, ଆରେ ଏ ଭାଇ ମୁଁ 8-9 ମାସ ହେଲା ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛି, ମତେ ଟିକେ ଅଟକାଅ ରେ। ତାପରେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତ ଯୁବକ ଆସି ମୋ ରିକ୍ସା ତଳେ 2ଟି ଇଟା ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ମୋ ରିକ୍ସା ରହିଗଲା। ବାପା ତାପରେ? ତାପରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ, ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ସେଠାକାର ସରକାର ଆସି ମୋ ରିକ୍ସାଟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ତ ଚେନ୍ନାଇର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥାଏ। ସେଠି ମତେ ଜଣେ ଲୋକାଲ ଲୋକ କହିଲେ ଉଣ୍ଡରୁଲିଆ ପୁରକୁଣ୍ଡିଆ ପୁରୁ। ତା ମାନେ କଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଏ ଭାଇ ୟା ମାନେ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ମତେ ବ୍ୟାଗ ଟେକି ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ୟା ମାନେ ହଉଛି ତୁ ଏଠି କୁଲି କାମ କର। ତମେ ଜାଣିଛ ସେଠି କୁଲି କାମ କରୁଥିଲି ରେ। ତାପରେ ଆସି ଟ୍ରେନରେ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି ଜାଗାଟା ହଉଛି ଜଟଣୀ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତୁ କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ରେ ପଦିଆ? ମୁଁ ହଜି ନଥିଲି ବାପା, ତମେ ହଜି ଯାଇଥିଲ। ଏକା କଥା, କେହି ତ କାହାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ ରିୟା ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି ଇଏ କିଏ। ଇଏ ହେଲେ ମୋ ବାପା। ହେ ଭଗବାନ, ତମ ବାପା ଏତେ ବଡ ଲୋକ ମତେ ଆଗରୁ କହିନଥିଲ। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରୁ ମୁଁ ଏଡୁଟିଏ ହେଇଛି। ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛ, ଦରମା ପୁରା 800 ଟଙ୍କାରେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆମେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମ ବାହାଘର ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ହବ ପ୍ରିୟ। ଆରେ ପଦିଆ ଇଏ କିଏ? ଏତେ କଥା ଶୁଣୁଛ ପୁଣି ପଚାରୁଛ ଇଏ କିଏ? ବାପା ଇଏ ବାପା ତମେ ରାଜା ଦାଦାର ଟଲି ଦଉଡିଟା ଆଣିଛ ନା ନାଇଁ? ତମେ ପଛକେ ଘରକୁ ଯାଅ ନା ଯାଅ, ରାଜା ଦାଦାର ଟଲି ଦଉଡିଟା ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ବୋଉ ଆଉ ସୀତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଦବ। ଆରେ ମୁଁ ତ କହିଲି ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିଲାବେଳେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବାଲା ରିକ୍ସାଟାକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେ ରିକ୍ସାଟାକୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲି ଯେ ରାଜୁଆର ଟଲି ଦଉଡିଟା ଆଣିଥାନ୍ତି। ହଉ ଛାଡେ ସେ ସବୁ କଥା, ଚାଲେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମ ବାଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବା। ହଁ ବାପା, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ତ ସରିଲାଣି, ଏବେ ହବ ମୋ ବାହାଘର ଆଉ ସୀତା ପଦିଆ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ ଭାଇ? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ପାଇଁ ତୋ ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ବୋଉର ସେ ଲାଉ ତରକାରୀ ତୁ
ଭୁଲି ଗଲୁ ସେ ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ। ବାପା ନା ଲାଉଡାଙ୍ଗିଆ ସାପ ଗୋଟେ ହାଇଫାଇ ଘର ଛୁଆ ସିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଳେଇ ପାରିଲାନି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପା ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖା ଆସିଲା ପଟି ପିଇ ଆଜି ସୋଦାସୁଦି କରନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ ମେଞ୍ଚାଏ ଲେଖା ପାନ ଚୋବାଇ ବଜ ବଜ କରି 2-4 ଥର ଆ ଶାଢୀରେ ଛେପ ପକାଇଛି। ସେ ବିଚାରି ସହି ନ ପାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଶାଢୀର ଦାମ 7,000-8,000 ଟଙ୍କା ହବ। ମୁଁ ଏତେ ଦାମର ଶାଢୀ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି? ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ଘର ତୁ କାହାକୁ ଘର ବୋଲି କହୁଛୁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲି ଆସି ଦେଖିଲି ଏଠି ଘର ନଥିଲା, ଥିଲା 6x6 ଗୋଟେ କୋଶଳା କିଆରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଏ କୋଶଳା ଶାଗ ଗୁରା ମତେ ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ମିକିଟି ହସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଘର ଭିତରେ ମଣିଷ ରହିବ କେମିତି? ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଏ ଘର ଭିତରେ ମଣିଷ ରହିବ କେମିତି? ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୂଷା ଆସିକି ମୋ ଛାତିରେ ୟା ଛାତିରେ ଡୁବି ତବଲା ବଜେଇବେ। ତୁ କହିଲୁ ଏଠି ଯେତେକ ଛାର ପୋକ ମତେ କାମୁଡୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ସେ ରକ୍ତକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପକେଇଥାନ୍ତି ସେ ପାଣି ବି ନାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଠି କଣ ଥିଲା? ଖାଲି ଗୋବର, ଖାଲି ଗାଈ ଆଉ ତମ ମାଙ୍କର ପାଣି କଖାରୁ ରାଇ। ହେଲେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ? ଟଙ୍କା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ବଙ୍ଗଳା ଅଛି। ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ବୋଉ ଅଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଉର କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ପଦିଆ? ବୋଉ ଆଜି ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି ରେ ଭାଇ। ସତରେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି? କେମିତି ହେଲା? ଆଉ କଣ ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ? କଣ ହେଇଛି? ଯୋଉ ରାଜୁଆ ଦାଦାକୁ ବାପା ଛୋଟ ବେଳୁ ଟଲି ଦେଇଥିଲେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ରାଜୁଆ ଦାଦାକୁ ଖଇନି ଦେଇ ବଡ କରିଥିଲେ, ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟରୁ ଭିଲିଆନ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଛି ବୋଉ ଆଉ ସୀତାର ଆଧାର କାର୍ଡରୁ ନାଁ ଲିଖାଇ ଦବ। ଏ ଭଗବାନ! ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି 3 ଭାଇ ଏକାଠି ନ ହବା ତାହେଲେ ରାଜୁଆ ଦାଦା ବୋଉ ଆଉ ସୀତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଦବ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ପଦିଆ। ସୀମା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ, ଆମକୁ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ମାଇ ଫୁଟ୍। କେତେଥର ତମକୁ କହିବି ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ତମ ସାଙ୍ଗେ କରିବନି ବୋଲି। ସେ ବାଜ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଯାଇପାରିବିନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ପଦିଆ ତୋ ଭାଉଜଟା ବହୁତ ଟିଙ୍ଗାରେ, ଯୋଉ ଭାଷାରେ ମତେ ଇଂଲିଶରେ ଶୋଧୁଛି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ଥରେ ନୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁନି। ତୁ ତ ଆନ୍ଧ୍ରା ମେଟିକେ ରହିଗଲି ରେ ପଦିଆ। ତୁ ଗାଁକୁ ଯା, ତୋ ଭାଉଜକୁ ବୁଝେଇ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଲୋ ଏ ବୋଉ, ତୋ ବଡ ପୁଅ ଆସୁଛି ଲୋ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ହାଇଲାଇଟ୍ କଲା, ହାଇଲାଇଟ୍ କଲା। मेरा करण अर्जुन आएंगे, आएंगे मेरा करण अर्जुन आएंगे। ଏ ବୋଉ, ତ କରୋନା ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ ଲୋ ବୋଉ। ସାନ ଭାଇ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ଦେଖିବୁ ତ ଭଙ୍ଗା ବାଲିଘର ପୁଣି ଥରେ ଗଢି ଉଠିବ। ତ ହଜିଲା ସଂସାର ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠିବ। ହେଇ ତ ସାନ ଭାଇ ଆସିଲାଣି। ବୋଉ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖବର ଦେବି, ତୁ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ପାଗଳି ହେଇଯିବୁ। କହୁନୁ କଣ କହ। ବୋଉ ତ ଅଲରେଡି ପାଗଳ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ କଣ ପାଗଳି ହବ? ଭଲ ହେଇଯିବ ଶୁଣିଲେ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ଏକା ଆସିନି ଲୋ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି। କାହାନ୍ତି? ହେଇ ଦେଖ। आएंगे मेरा करण अर्जुन आएंगे। କରଣ ଅର୍ଜୁନ ନୁହେଁ ଲୋ ବୋଉ, ଅମର ଆକବର ଅନ୍ଥନୀ ଆଏଙ୍ଗେ। ଆଏଙ୍ଗେ କଣ, ହେଇ ତ ଆସିଗଲେଣି। ଏ ବୋଉ। ଆଲୋ ଏ ବୋଉ, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତ ଦୀପୁ, ଦୀପୁନି, ଦୀପକ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବୋଉ, ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ପରା ତ ମଝିଆ ପୁଅ ସୁଦୀପ୍ତ। ଏ ମଝିଆ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବୋଉ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରିବା କି, ସେ ସପନ ବଣିତ ଫିଲ୍ମ ପରିକା ତା ପଛପଟକୁ ଗୋଟେ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ଦେବା କି? ଏକାଥରକେ ବୋଉର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡିଯିବ। ହେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବୋଉ ଏକାଥରକେ ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। କଣ? ହେଇ ତ ବାପା ଆସିଲେଣି। ବାପା ବାପା ଛାଡି ଦିଅ ମତେ।
ତମରି ଭଳିଆ କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପାଇଗଲ ବୋଲି ବାପା ମା ତମକୁ ପର ଲାଗିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମକୁ। ଚାଲି ଯାଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ, ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଛାଡ଼, ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତମକୁ? ବାପା ତମକୁ ତମ ରିକ୍ସାରେ ଆଣ। ବଡ ଭାଇ କି ମଝିଆ ଭାଇକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତା ସହିତ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ନାଇଁ ଲୋ ମା, ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି। ବାପା ତାହେଲେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହଉ, କରିଦେଲି, କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଯାଅ। ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ। ବୋଉ ଆଉ ଉଠୁ ନାହିଁ ବାପା। ବସିଛି ତ ଉଠିବା କଣ ଦରକାର? ସାବିତ୍ରୀ, ମତେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ତମ ଘନିଆ, ତମ ଧନ। କଣ କରିଦେଲ ରେ କୁଳାଙ୍ଗର ମାନେ? ମାଟାର ହାଟିସି ଉଡେଇ ଦେଲ। ବାପା ଛୋଟିଆ ଥିଲା, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛି। ମେମୋରି ପାଉ ହୁଏତ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ବୋଲିଦେଲେ ମେମୋରି ରିକଭର କରିପାରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ 1 ନମ୍ବର ସିନରେ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଛାତିରେ ତୁ ରହିଛୁ, ତୋ ଛାତିରେ ମୁଁ ରହିଛି, ମତେ ଛାଡ଼ି ତୁ ରହିପାରୁନା। ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ତୋରି ନା, ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ତୋରି ନା। ଲୋ ସାବିତ୍ରୀ, ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ତୋରି ନା। ସାବିତ୍ରୀ, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ସାବିତ୍ରୀ? ମୁଁ ତମ ଘନିଆ, ତମ ରିକ୍ସା ବାଲା। ମନେ ପକାଅ, ତମେ ବରା ଦୋକାନରେ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ପଟେଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି। ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଆମର 3ଟା ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବଡ ପୁଅ ଦୀପୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମଝିଆ ପୁଅ ସୁଦୀପ୍ତ। ଏକଡ଼କୁ ଆସ, ଆହୁରି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଝିଅ ସୀତା, ତାରି ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଅଛ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସାନ ପୁଅ ପଦିଆ, ଯେ ଟୋଟାଲି ଗଧିଆ। ଏମାନେ ହେଲେ ଆମ ବୋହୂ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଲେ ଆମ ମଝିଆ ପୁଅର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀ। ଏବେ ଆମ ସଂସାର ପୁରୀ ଉଠିଲା ସାବିତ୍ରୀ, ପୁରୀ ଉଠିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ମରିବ ଆଜି। ଆରେ ପଦିଆ, କଣ ହେଇଛି? ରାଜା ଦାଦା ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ନେଇ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ମରିବ। ମୁଁ ଆଜି ସେ ରାଜୁ ଦାଦାକୁ ବାଉଁଶ କରିଦେବି। ତମ ଦେହ ଯେମିତି ହେଇଛି ନା, ତମେ ତ ପୁରା ଛାଡ ଖାଇ ଛେଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ତମେ ଯାଉନା କୁକୁଡ଼ା କାଟିବ, ତମକୁ ଏ ବିଲାର ଜମା ବି ସୁଟ୍ କରୁନି। ସକାଳ ପରେ ମତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛ, ମାରୁନ କି ପିଟୁନ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପାଟା ପକେଇ ଦଉନ, ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳିବି। ଝିଅ ସାଇଲେଣ୍ଟ हो जा, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। ମାଙ୍କଡ ଖାଏ କାଙ୍କଡ କଷି, ବାବୁଙ୍କ ବାଡିରେ ପଶି, ତାଙ୍କ କୁକୁର ଆସିଲା ଧାଇ, ସବୁ ମାଙ୍କଡ ଗଲେ ପଳାଇ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଗାର୍ଲ ମାନଙ୍କ ହାତ ଗୁଡିକ ବହୁତ ନରମ, ଭେରି ଭେରି ସଫ୍ଟ। ବିୟୁଟି ଇଜ ଏଞ୍ଜୟ ନଟ୍ ୟୋର ଟଚ୍, ବିୟୁଟି ଇଜ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫର ଏଞ୍ଜୟ। ଏତେ ବିୟୁଟି ଥିଲା କୋଉଠି? ମୋ ନାଁ ରାଜୁଆ ସାହୁ, ଆଜି ଆଣିଛି ଘନିଆ ଭାଇ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ମାଣ୍ଡୁ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଗବଗଣ୍ଡୁ। ଛୋଟଟିଏ ହେଇଥିଲି ଘନିଆ ଭାଇ ମତେ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ
ଖଟି ମତେ ଦେଲା ବାସି ତୋରାଣି ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁରା କରିଦେଲା ମାଟି ଆଲୋ ଏ ଝିଅ କୁକୁରକୁ କିମା କରିକି ତତେ ଦେବି ନା 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 ତତେ କିମା କରିକି କୁକୁରକୁ ଦେବି ତାରିକିଟି ଧା ফুল বল চকমাচুর আসো আসো বে কোড়ি বে তু এইটি বাবু কোড়ি বে তু এইটি বাবু পারিবনি दीपक तुम पछुक आस आज उत्तम महांती कि विजय महांती कि श्रीराम पंडा आज केही फाइट करिबेनी आज अपराजिता और महेशता आमे दुहे फाइट करिबे ना 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 काहेकि रे हमें रक्तपात करिबा चलो कबड्डी खेलिबा कबाड़ी कबड्डी এইটা করো तमे ठिया हुआ सेपटे ठिया हुआ मु तो तमे खेल आरंभ ओके 10 20 30 50 60 80 90 100 तू पचिलु तू मत आगे दे कबड्डी 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 कब रही जा कबड्डी 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 ए मत होन मोर बाबू एबे मु जीबी ये आइला किति 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 हाला किति 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 ए मोर हाबा पाउली कान्ना बोड़ा से बंधा आइछि देखो पिटाउ ना काना गाई ना कोन रुवा को पिटाई दउ छै रुवा तमे ओ देडुसुरा है कि मते केमिति छुइबा ठीक कथा अबे सालर का तो पिटा तो जिनिस तू दायित्व रखिउ ना गाई के पळाउ छु पिटा କାହିଁ ଦଉଛୁ ହଁ ନିଜ ନାହିଁ କି ତୋ ନାହିଁ ଆଜି ତୋ ନାହିଁ ବୋଲି ବହି ଚଳୁନି ଆଉ ବାବା ଭିଲିଆନ ଶୋଇଗଲେ कब्बाड़ी 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 ए राख देला किति 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 नारायण फिल्म क्लाइमाक्स पर पेट ताको मारा कर ଆଉ ରାଜୁଆ ତ ଏବେ ତ ମରିଗଲା ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା चलो बापा हमको क्षमा कर दियो बापा हमको क्षमा कर दियो हो हो क्षमा कर देली जाओ उठो उठो ଖାଇବା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲ ସେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ଜାଣିଛି ରେ ପଦିଆ ତାହେଲେ ଏବେ କହିଦଉ ହବ ନିରଜୁ ତୋ କହିବ। ବାହାଘର କିଏ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ। ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର କହିଦେ ଟିକେ ବାପା ଏବେ ତ ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ଦିଅ ନା ନା ମୁଁ ବୋଲିବିନି ଏବେ ଆମ ଦୀପୁ ବୋଲିବ ଗୀତ Namo Lakshmana
প্রজাপতি তোতে দেখি বরাবরে ফুলি উঠে ছাতি ଆମ ଘର ବଗିଚାରେ ତୁହି ପ୍ରଜାପତି ତତେ ଦେଖି ଗରବରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଛାତି জীবনে বেলানি তো জীবনে বেলানি তো দিনে সুধর হসিব পুরি তো সুনা সংসার হসিব পুরি সুনা সংসার পাখে তোর জীবনে বুঝুন কালি যদি হরি দিবি খুঁজি ফুল ফুল পাখে তোর জীবনে বুঝুন কালি যদি হরি দিবি খুঁজি ফুল ফুল পাখে পাখে জীব তোর ভাই মানবিমান বলি মানবিমান বলি হসিবে ধর হসিব পুরি সুরা সংসার হসিব পুরি সুরা সংসার हसलु भरा चाई कहे बारमासी सुख एठी परदेसी दुख तो पड़ोसी कहे बारमासी सुख एठी परदेसी दुख तो पड़ोसी আজি দুঃখ দেবে আসিবানি আমাদের ঝাউ সদা আসি তোমারা হসিব পুরি সোনা সংসার দর্শক বন্ধু নিজ নিজ সিট ছাড়ি পড়ে